स्टूडेंट्स अज का टॉपिक है यूनिट 1 का फस्ट चैप्टर कूलम्स लॉ। ये रिटन नोट्स पहला ही सेंड करते मैं थोनों कर ले होने मे भी सारिਆਂ ने अपनी फेयर कॉपीज़ से नोट। फस्ट डेफिनेशन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन द ऑब्जैक्ट वैन दे आर रब विद ईच अदर। इलैक्ट्रिसिटी आ जी प्रोड्यूस होंगी है दो ऑब्जैक्ट जे आप दोनों एक आपस के रब करते हैं। क्यों प्रोड्यूस होंगी है इलैक्ट्रिसिटी? बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन दोनों के विचकार हीट प्रोड्यूस होंगी है। हीट के नाल की होंदा कि जोड़े भी आउटर मोस्ट सैल के इलैक्ट्रॉन आ एक ऑब्जैक्ट आ जोड़ा उन्होंने इलैक्ट्रॉन लूज करदा, अदर उन्होंने की कर लेंदा गेन कर देना। जोड़ा भी ऑब्जैक्ट इलैक्ट्रॉन लूज कर दिंदा ईजली वो उपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो जोड़ा भी ऑब्जैक्ट उन्होंने गेन करता वो उपर नैगेटिव चार्ज आ जाता। फॉर एग्जाम्पल ग्लास रोड जो आप सिल्क क्लोथ के नाल रब करते हैं तो ग्लास रोड के उपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, सिल्क के उपर नैगेटिव चार्ज आ जाता। एबोनाइट रोड में फर के नाल, फर मीनस कैट स्किन के नाल रब करते हैं। एबोनाइट रोड आ जी नैगेटिव चार्ज आ जाता ये उपर, तो फर के उपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। प्लास्टिक कॉम जो जो भी तुम रब करते अपने हेयरस के नाल तो प्लास्टिक के उपर नैगेटिव चार्ज आ जाता, तो हेयरस के उपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। नैक्सट क्वेश्चन आ कि क्यों आ जोड़ा एक बॉडी ते पॉजिटिव चार्ज आता तो दूसरी ते नैगेटिव? वाई? और रब वन बॉडी बिकम्स पॉजिटिव एंड अदर बिकम्स नैगेटिव बिकॉज जो आप दोनों बॉडीज़ नूं रब किया तो उन्होंने की होया इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगेन आई ऑलरेडी टेल कि पॉजिटिव चार्ज आ जी बॉडी कि होगी जी इलैक्ट्रॉन की जिन्हें की किया लूज होया जी बॉडी के विचों, तो नैगेटिव चार्ज बॉडी वो होगी जिन्हें की किया गेन किया। नैक्सट टाइप ऑफ चार्जिज, टू टाइप्स चार्जिज दे, पॉजिटिव चार्ज एंड नैगेटिव चार्ज किदा मनते हैं गेन और लूज बाय चार्ज इलैक्ट्रॉन्स। नैक्सट है कि इलैक्ट्रोस्टैटिक दा अदर नेम हैगा फ्रिक्शनल इलैक्ट्रिसिटी। एक इलैक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ आ जो डिफरेंट एक्सपैरीमेंट के नाल साइंटिस्ट ने बनाई है कि जो भी आप एक सीरीयल ऑर्डर दे विच रिटर्न आ तो जोड़े भी अबब ये लाई करते हैं ऑब्जैक्ट उन्होंने उपर कि चार्ज आऊगा पॉजिटिव, और जोड़े बिलो के नाल जो भी उन्होंने रब करते हैं तो उन्होंने उपर नैगेटिव चार्ज आऊ। किदा कि फस्ट जोड़ा है कि ग्लास रोड आ, ग्लास रोड नूं तुसी ह्यूमन हेयर के नाल रब करोगे तो ग्लास रोड के उपर कि चार्ज आ जाना वा पॉजिटिव चार्ज, ह्यूमन हेयर के उपर नैगेटिव चार्ज। नैक्सट इफ सैकिड ऑब्जैक्ट नूं थर्ड नाल रब करांगे तो ह्यूमन हेयर आऊगा अपने को पॉजिटिव चार्ज, नाइलॉन नैगेटिव चार्ज, और फस्ट नूं जे आपां 6 नाल रब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैन ए ग्लास रोड रब विद ए सिल्क क्लोथ, ग्लास रोड कि पोजीशन ते आ फस्ट पोजीशन ते, सिल्क क्लोथ कि पोजीशन ते आ 6th पोजीशन ते। ग्लास रोड पर चार्ज आ जाऊगा पॉजिटिव बिकॉज ये ईजली इलैक्ट्रॉन लूज कर दूगी, और सिल्क क्लोथ आ जो इलैक्ट्रॉन रिलीज़ करना वैरी डिफिकल्ट आ, तो ये उपर कि चार्ज आ जाऊगा नैगेटिव चार्ज। नैक्सट की हुण सिल्क क्लोथ नूं तुसीं एबोनाइट रोड के नाल रब करते हैं। एबोनाइट रोड एक वल्कनाइज रबड़ आ, एंबर एक स्टोन आ जिन्हों डिफरेंट ऑब्जैक्ट ज्वैलरी दे विच आर्टिफिशियल ज्वैलरी दे विच यूज़ करते हैं। जो सिल्क क्लोथ नूं तुसीं एबोनाइट दे रोड के नाल रब करोगे, पहले केस दे विच सिल्क की सीगा नैगेटिव जो ग्लास रोड नाल रब कीता सीगा, बट जो एबोनाइट रोड के नाल रब किया तो ग्लास रोड के उपर चार्ज की आऊगा पॉजिटिव एंड एबोनाइट रोड बिकम्स नैगेटिव। इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग जोड़े अपर लाई करते हैं वो वीक, अगे नैक्सट की आ जाते हैं स्ट्रोंग। स्ट्रोंग क्योंकि ईजली अपने इलैक्ट्रॉन की लूज नहीं करते और रबिंग विद ईच अदर। नैक्सट क्वेश्चन आ कि वैन वी रब ग्लास रोड विद ए सिल्क बाय ग्लास रोड बिकम पॉजिटिव, बाय इट्स बिकम पॉजिटिव because it is easily lose its electron as compared to the silk and it becomes positive charge. Now you have clear कि पॉजिटिव चार्ज केड़ी बॉडी ते होगी जिहड़ा इलैक्ट्रॉन नूं लूज कर दो, और नैगेटिव चार्ज जिहदे उपर की आ जिहड़ी इलैक्ट्रॉन्स नूं की करूगी गेन करूगी। नैक्सट हैगा डिफाइंड इलैक्ट्रिक चार्ज।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚਾਰਜਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਬ ਕੀਤਾ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰਜਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਔਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਕੇਲਰ ਮੀਨਸ ਇਟ ਗਿਵ ਓਨਲੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ। ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਔਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ 1.6 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਕੂਲਮ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਵਾਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ 1836 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 1836 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈਸੋਲੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੇਨ, ਬਟ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸਿਲਕ ਕਲੋਥ ਨਾਲ ਰਬ ਕੀਤਾ, ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਬਿਕਮਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਿਲਕ ਬਿਕਮ ਨੈਗੇਟਿਵਸ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬਿਫੋਰ ਰਬਿੰਗ ਆਫਟਰ ਰਬਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਲਾਈਕ ਚਾਰਜ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੂਗੇ ਰਿਪੈਲ ਕਰੂਗੇ। ਜੇ ਸੇਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਦੋ ਸੇਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਰਿਪੈਲ ਕਰੂਗੇ। ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਅਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੰਜ਼ਰਵ। ਕੰਜ਼ਰਵ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ। ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਟ ਇਨ ਏ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਟੂ ਚਾਰਜ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਚਾਰਜਿਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰੂਗੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ, ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨੇ ਚਾਰਜਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼। ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕੀ ਆ। ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ 1.6 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਬ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ 3.2 10⁻⁻19। ਜੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ 1.6 10⁻⁻19 ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ? ਆਨਸਰ ਨੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਨਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਰੋਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਚਾਰਜ ਰੋਡ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਅਗੇਨ ਸੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜ ਰਹੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਵੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਅਨਚਾਰਜ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰੋਡ ਸੀਗੀ AB, ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਅਨਚਾਰਜ ਰੋਡ ਆ AB, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੀਅਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ A ਸਾਈਡ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚਾਰਜ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਨਡਿਊਸ ਚਾਰਜ। ਅਨਡਿਊਸ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਅਨਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਅਨਡਿਊਸ ਚਾਰਜ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਨਡਿਊਸਿੰਗ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਏ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ 1 2 3 4 ਸਟੈਪ ਵਿਦ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੇਮ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB ਕੀ ਸੀਗੀ ਅਨਚਾਰਜ ਰੋਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨਚਾਰਜ ਰੋਡ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਫੇਸ 'ਤੇ ਸੇਮ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ ਉਸ ਸਾਈਡ ਉਹ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ ਰਿਪੈਲ ਕੀਤਾ ਅਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਕ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ B ਫੇਸ 'ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ B ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ B ਫੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਬੋਡੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀ ਥਰੂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਬਚੇ ਓਨਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕੀਤੇ ਅਰਥ 'ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਬਚੇ ਓਨਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਏ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਡ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਉਹ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ B। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਐਡੀਟਿਵ ਨੇਚਰ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਐਡੀਟਿਵ ਨੇਚਰ ਆਫ ਚਾਰਜ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਔਨ ਐਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਦੀ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਔਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਅਬਜੈਕਟ। ਚਾਹੇ ਚਾਰਜ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ, ਇਸ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਇਸ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਉਰੇ 2 ਕਿਉਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਇਸ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਆ -3 ਕਿਉਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਲਓ। 2 ਕਿਉਂ ਪਲੱਸ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਕਿਉਂ, ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਪਲੱਸ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਚਾਰਜਿਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ Q1 Q2 Q3 ਅਪ ਟੂ